जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आत्ताच आमचे चॅनल सबस्क्राइब करा आणि नवीन इन्फॉर्मेशन मिळवित रहा. Today we solve bridge course test number 2, class 8, subject English. It have 15 marks. And first question is, write an application to the principal of your school requesting him to grant a leave due to sickness. It have 5 marks. And answer is 2. The principal, Vivekananda High School, Pune, Taluka Pune, District Pune. Sir, I am suffering from flu for last 3 days. Doctor has advised me to rest for few days even after recovery. I am writing you to ask a permission to be absent for school next Thursday, Friday and Saturday. It will take 3 days to get cured completely. I will make up the loss of studies with the help of my friend. Please grant me a sickness leave dated 25th August to 27th August. Yours sincerely, XYZ. In this way, we completed our application of leave. Question number 2. Rearrange the sentences to frame a story. It have 5 marks. We have given 10 sentences. Read carefully and answer of these sentences after rearranging. Once there lived a rich farmer. He had 2 sons. They were living together happily. Year went by. The younger son began to get restless because he was unhappy with his lot. He went to his father and asked for his share of the property. So the father gave him a third of his property. The father tried to dissuade his son, but he would not listen to his father, whom he regarded as old and ignorant. The young man sold his share of the property and left for another country. He led a luxurious life and spent lots of money on gambling. Soon all his money was gone and he became a pauper. In this way, we completed all the 10 sentences. Question number 3. Read the passage given below and answer the question that follow. It have 5 marks. Read the passage carefully and write their answer. And question number 1 is, what did the carpenter tell his employer? The answer of this question is, the carpenter told his employer of his plans to retire from his house building and live luxurious life with his family. Question number 2. What favor did his employer ask for the carpenter? Answer is, the employer asked if he could build just one more house as a favor. Question number 3. What surprise did the employer have for the carpenter? The answer is, the employer handed over the keys of a new house to his carpenter. Question number 4. Why was the surprise a shame for the carpenter? The answer is, the carpenter had resorted to shoddy workmanship and used inferior material in building the new house. Question number 5. Which word in the first paragraph means the same as art of skill of a workman? Answer is, the word is workmanship. In this way, we completed Bridge Course Test 2 of subject English, class 8. Here are some instructions. Read carefully all the instructions. Question 1. Write the answer of the following question. It have 3 marks. Question number 1. Observe the given picture carefully. How would you avoid this? Answer of this question is, picture show leather shoes get affected by fungi due to moisture. We would avoid this by applying polish or oil on the leather shoes.
Question 2. What type of change is the change of season from summer to rain and rain to winter? The answer of this question is periodic changes. Question number 3. Complete the following chart. Here a flow chart is given with a 2 blanks, cell, blank, organ system, and there is another blank, and the answer of this question is cell form tissues, tissues form organ forms organ system, and many organ systems are accompanied in a body. Question number 2. Write the answers of the following question, any 3, and it has 6 marks. Question number 1. Distinguish between conduction and convection. Conduction and convection. First point is transfer of heat from hot part of an object to the cold part is called conduction of heat. Heat is transferred by means of current called convection current. This process is called convection of heat. Second point is medium is required for conduction of heat. Convection needs a medium. And third point, in conduction, particles of material hot move only transfer of heat from one particle to the next particle takes place. In convection, molecules of material absorb heat and move to another place. Question number 2. It is a problem. A force of 800 Newton was applied to stop a car that was moving with a constant velocity. The car stopped after moving 12 meters. How much work is the work done? From the question, we have given F is equal to, that is force is equal to 800 N, S, that is the displacement, is equal to minus 12 meter. Here minus sign is given, that is 12 M is the negative because after applying brake, car was stopped, which was opposite to the force. We have to calculate work done, therefore we use a formula W is equal to F into S and put the value of F and S in the formula. 800 N into minus 12 M, we get minus 9600 Nm, and work unit is a joule, and we get an answer minus 9600 joule. Question number 3. Why does this happen? There is a crackling sound produced while wearing a sweater. Answer. Sweater is made up of wool. Due to friction, electric charge develop on a wool. While wearing a sweater, by friction, static electric charge was developed on wool. Due to opposite charge attraction, minute spark from which causes crackling sound. Question number 4. Draw a neat diagram of plant cell and show the cell organelle given in the bracket. Bracket we have nucleus, vacuole, chloroplast and mitochondria. Here we draw a diagram of plant cell showing mitochondria, chloroplast, vacuole and nucleus. Question number 3. Write the answer of the following question. It has 6 marks. First question, identify the parts shown in the figure and write their function. First, A part is liver, and the function of liver, main function, storage of glucose, store bile digestive juices,
It helps to digest fat. Part B is stomach and its function. Stomach secrete gastric juices. Churning of food takes place. Mainly protein are digested in stomach. C part is small intestine. Most of the digestion and absorption of food takes place in small intestine. Digestive juices mix in small intestine. Absorption of nutrient takes place in small intestine. Question number 2. What precaution will you take during thunderstorm? The precautions are: first, do not stand on open ground or below a tree. Do not stand near an electric pole or tower. Do not gather all together in one place. Do not use plug in electrical appliances. Do not use mobile or telephone. Stand on dry wood, plastic sheet, sack or jute cloth or dry leaves. In this way we solve preparatory test 2 class 8 subject science in semi English. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इयत्ता 8वी विषय इतिहास सेतू अभ्यासक्रम चाचणी क्रमांक 2. हे एकूण 15 मार्कासाठी आहे. आपण इतिहास बरोबर भूगोल सुद्धा बघणार आहोत. भूगोलची सेतू चाचणी क्रमांक 2 सुद्धा बघणार आहोत. त्यातील पहिला प्रश्न आहे, खालील प्रश्न वाचा, उत्तराचा योग्य पर्यायास गोल करा. पहिला प्रश्न आहे त्याच्यातील पुढीलपैकी नाशिक जवळील किल्ला कोणता? 1 रामगड, 2 रामरोज, 3 रामसेज आणि 4 रामायणगड. तर यापैकी योग्य पर्याय आहे 3 रामसेज, म्हणून आपण रामसेजला गोल करूया. 2 ताराबाई व शाहू महाराज यांचे युद्ध कुठे झाले? पर्याय आहेत पुणे, चाकण, सातारा, मुंबई आणि योग्य पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 1, म्हणून 1 ला आपण गोल करूया. त्यानंतर तिसरा आहे, अहिल्याबाई कोणाच्या पत्नी होत्या? मल्हारराव, खंडेराव, रघुजी, विनेजी. तर यातील योग्य पर्याय आहेत खंडेराव, म्हणून आपण खंडेरावला गोल करूया. त्यानंतर चौथा आहे, नागपूरचे कोण होते? भोसले, शिंदे, फडणवीस. सर्व पर्याय बरोबर. तर यातील योग्य उत्तर आहे भोसले. 1 नंबरला आपण गोल करूया. नंतरचा प्रश्न आहे, निजामाचा पराभव कोठे झाला? तर पर्याय आहेत सातारा, औरंगाबाद, पालखेड, हैदराबाद. तर योग्य उत्तर आहे 3 पालखेड. पालखेडला गोल करूया. आता आपण प्रश्न क्रमांक 2 बघूया. प्रश्न 2 पाठात शोधून लिहा. याला एकूण 6 गुण आहेत. यातील पहिला प्रश्न आहे, शिवाजी महाराजांची कोणती प्रेरणा भावी पिढ्यांना आदर्श राहील? तर याचं उत्तर आपण या प्रकारे लिहू शकतो. शिवाजी महाराजांची स्वराज्य कार्याची आणि त्यांचे सुराज्यात रूपांतर करण्याची प्रेरणा भावी पिढ्यांना आदर्श राहील. त्यानंतर आता आपण दुसरा प्रश्न बघूया. 2 संभाजी महाराजांनी पोर्तुगीजांना धडा शिकविण्याचे का ठरविले? तर याचं उत्तर आहे, पोर्तुगीजांनी संभाजी महाराजांविरुद्ध बादशहाशी हातमिळवणी केली होती, त्यामुळे संभाजी महाराजांनी पोर्तुगीजांना धडा शिकविण्याचे ठरविले होते. त्यानंतर तिसरा प्रश्न आहे, पानिपतच्या लढाईचे परिणाम लिहा. याचं उत्तर आहे, पानिपतच्या लढाईत सुमारे 1.5 लाख लोक मरण पावले होते. पानिपतच्या लढाईत मराठ्यांचे खूप मोठे नुकसान झाले. अब्दालीच्या सैन्याची हानी झाली. पानिपतच्या विजयानंतर आर्थिक लाभ फारसा न झाल्याने त्याने भारतावर पुन्हा आक्रमण करण्याची हिम्मत केली नाही. तर हे पानिपतच्या लढाईचे परिणाम आहे.
त्यानंतर प्रश्न 3, खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा. यासाठी एकूण 4 गुण आहेत. पहिला प्रश्न आहे, होळकर घराण्याचे संस्थापक कोण होते? तर याचं उत्तर आहे, होळकर घराण्याचे संस्थापक मल्हारराव होते. प्रश्न 2, बाजीरावांचा मृत्यू कोठे झाला? याचं उत्तर आहे, बाजीरावांचा मृत्यू नर्मदा नदीकाठी रावेरखेडी येथे झाला. प्रश्न 3, शिवाजी महाराजांनंतर छत्रपती कोण झाले? उत्तर, शिवाजी महाराजांनंतर छत्रपती संभाजी महाराज झाले. पर्याय क्रमांक 4, माळवा हे शहर कुठे आहे? उत्तर, माळवा हे शहर मध्य प्रदेश येथे आहे. या प्रकारे आपण या ठिकाणी इतिहासची टेस्ट सोडवली आहे. आता आपण भूगोलची टेस्ट सोडवूया. चाचणी परीक्षा 2, विषय सामाजिक शास्त्र भूगोल. आता आपण भूगोलची टेस्ट सोडवत आहोत. बघा, इथे एक नकाशा दिलेला आहे. आपल्याला याचं काळजीपूर्वक निरीक्षण करायचं आहे आणि उत्तरे लिहायचं आहे. प्रश्न 1, खालील नकाशाचे निरीक्षण करा व मी कोणत्या कटिबंधात आहे ते सांगा. कोणतेही 2 सोडवायचे आहे. एकूण गुण आहे 2. पहिला प्रश्न, माझ्या परिसरातच 0° तापमान रेषा आहे आणि याचं उत्तर आहे उत्तर अमेरिका. उत्तर अमेरिका या परिसरामध्ये 0° तापमान रेषा आहे. 2, माझ्या परिसरातील सरासरी वार्षिक तापमान 25° आहे आणि याचं उत्तर आहे ऑस्ट्रेलिया. म्हणजेच ऑस्ट्रेलियाच्या परिसरातील सरासरी वार्षिक तापमान 25° आहे. प्रश्न 3, माझ्या परिसरातील सरासरी वार्षिक तापमान 10° आहे आणि याचं उत्तर आहे ग्रीनलँड, उत्तर युरोप. त्यानंतर आपण पुढचा प्रश्न बघूया. प्रश्न 2, पुढील प्रश्नांची प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे लिहा आणि यासाठी एकूण 2 गुण आहे. प्रश्न पहिला, पर्जन्याचे उगमस्थान कोणते? याचं उत्तर आहे, पर्जन्याचे उगमस्थान विषुववृत्तावर आहे. त्यानंतर दुसरा प्रश्न बघूया. सागरी प्रवाह म्हणजे काय? तर याचं उत्तर आहे, सागरी प्रवाह म्हणजे निश्चित दिशेने होणारी सागर जलाची हालचाल होय. त्यानंतर समोर एक ओघ तक्ता दिलेला आहे, तो पूर्ण करायचा आपल्याला. प्रश्न 3, पुढील तक्ता पूर्ण करा. यासाठी 2 गुण आहेत. इथे हे वाऱ्याचे प्रकार दिलेले आहेत आणि आपल्याला त्याच्यावरून ते ज्या रिकाम्या जागा आहेत त्या पूर्ण करायचे आहेत. तर हे वाऱ्याचे प्रकार आहे. हे आहेत ग्रहीय वारे. या ग्रहीय वारेमध्ये आपल्याला पूर्वीय वारे दिलेला आहे. या रिकाम्या जागेत येईल पश्चिमी वारे आणि त्याच्यानंतरच्या पुढच्या याच्यात येईल ध्रुवीय वारे. त्यानंतर हा जो वाऱ्याचा दुसरा प्रकार आहे, इथे आपल्याला लिहायचा आहे स्थानिक वारे. आणि या स्थानिक वाऱ्याचे जे 2 उपप्रकार आहे, एक आहे नैऋत्य मोसमी वारे आणि दुसरा आहे ईशान्य मोसमी वारे. त्यानंतर वाऱ्याचा जो तिसरा प्रकार आहे, इथे येईल हंगामी वारे. आणि या हंगामी वाऱ्याचे उपप्रकार आहे ते या प्रकारे आहेत. पहिले येईल आवर्त वारे, दुसरं येईल प्रत्यावर्त वारे, तिसरं येईल पर्वतीय वारे, चौथं आपल्याला खारे वारे दिलेलेच आहे. त्यानंतरचे वारे येईल मतलई वारे आणि त्यानंतर सर्वात शेवटी येईल दरीय वारे. या प्रकारे आपण वाऱ्यांचा प्रकारचा हा जो तक्ता आहे हा पूर्ण केलेला आहे. तर आज आपण अशा प्रकारे इतिहास आणि भूगोल विषयाची वर्ग 8वीची सेतू चाचणी 2 क्रमांक सोडवलेली आहे. हा व्हिडिओ जर आवडला असल्यास आपल्या मित्रमैत्रिणींना अवश्य शेअर करा. धन्यवाद. इथे काही सूचना दिलेल्या आहेत, त्या तुम्ही काळजीपूर्वक वाचून घ्या. तर चाचणीचा पहिला प्रश्न आपण पाहूया. पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. याकरिता 3 गुण आहेत. त्यातील पहिला प्रश्न, सोबतच्या या चित्राचे निरीक्षण करा व असे होऊ नये म्हणून तुम्ही काय करा. सर्वप्रथम आपण हे चित्र केअरफुली बघून घेऊया. आता उत्तर बघूया. चामड्याच्या बुटावर ओलावा व दमट हवेमुळे बुरशी व जीवाणूंची वाढ झालेली दिसत आहे.
असे होऊ नये म्हणून चामड्याच्या वस्तू कोरड्या ठिकाणी ठेवू किंवा त्यांना पॉलिश करू. प्रश्न क्रमांक 2. उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा हा ऋतू बदल कोणता बदल आहे? आणि याचं उत्तर आहे आवर्ती बदल. प्रश्न 3. पुढील ओघ तक्ता पूर्ण करा. खाली एक ओघ तक्ता दिलेला आहे, त्यात 2 रिकाम्या जागा दिलेल्या आहे. आपल्याला त्या रिकाम्या जागा भरून तो ओघ तक्ता पूर्ण करायचा आहे. आणि हा ओघ तक्त्याचं उत्तर अशा प्रकारे येईल. पेशीपासून ऊती बनतात, ऊतीपासून इंद्रिय बनतात, इंद्रियांपासून इंद्रिय संस्था आणि अशा संपूर्ण इंद्रिय संस्था एकत्र येऊन शरीर बनले जाते. आणि अशा प्रकारे आपण त्या 2 रिकाम्या जागा ऊती आणि शरीर भरून ओघ तक्ता पूर्ण केलेला आहे. प्रश्न क्रमांक 2. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा, कोणतेही 3, आणि याकरिता 6 गुण आहेत. त्यातील पहिला प्रश्न, फरक स्पष्ट करा. वहन आणि अभिसरण. वहन, अभिसरण. आता याचं उत्तर बघूया. पदार्थाच्या उष्ण भागाकडून थंड भागाकडे होणाऱ्या उष्णतेच्या संक्रमणास वहन असे म्हणतात. अभिसरणाची व्याख्या. द्रव पदार्थाचे भांड्याच्या तळाकडून उष्णता दिली असता आधी तळालगतचा द्रव पदार्थ गरम होतो व त्याची घनता कमी होऊन तो वरच्या भागाकडे जातो. या द्रवाची जागा वरून येणारा थंड पदार्थ घेतो. घनतेच्या फरकामुळे प्रवाह निर्माण होऊन उष्णतेचे संक्रमण होते. या संक्रमणास अभिसरण असे म्हणतात. फरक मधील दुसरा पॉइंट बघूया. स्थायू पदार्थात उष्णतेचे वहन होते, तर अभिसरणामध्ये द्रव व वायू पदार्थांमध्ये उष्णतेचे अभिसरण होते. तिसरा पॉइंट, वहनास पदार्थरूपी माध्यमाची आवश्यकता असते, अभिसरणास पदार्थरूपी माध्यमाची आवश्यकता असते. अशा प्रकारे आपण फरक स्पष्ट केलेला आहे. त्यातील प्रश्न क्रमांक 2. एकसारख्या वेगाने चाललेल्या मोटारीला थांबवण्यासाठी 800 न्यूटन बल लावले तरीही मोटार 12 मीटर अंतर चालून थांबली. या ठिकाणी कार्य किती झाले? उत्तर बघूया. वरील उदाहरणामध्ये आपल्याला F बरोबर 800 न्यूटन दिलेले आहे, तर S म्हणजेच विस्थापन हे -12 मीटर दिलेले आहे. मायनस चिन्ह यासाठी आलेले आहे कारण आपण मोटार थांबवली तरी देखील मोटार 12 मीटर अंतर चालून पुढे गेलेली आहे, म्हणजे येथे ऋण कार्य झालेले आहे. त्यावरून आपण फॉर्म्युला लिहूया, म्हणजे सूत्र बघूया. W बरोबर F गुणिला S, आणि यामध्ये आपण किमती भरल्यानंतर हे सूत्र असे होईल. 800 N गुणिला -12M बरोबर. हे उत्तर सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला त्याचं उत्तर मिळेल -9600 न्यूटन मीटर. आणि कार्य याचं युनिट जूल असल्यामुळे आपलं उत्तर जे येत आहे ते -9600 जूल. प्रश्न 3. असे का घडते? स्वेटर घालताना चरचर असा आवाज होतो. याचं उत्तर बघूया. स्वेटर हे लोकरापासून बनलेले असते. लोकरामध्ये घर्षणाने विद्युत प्रभार निर्माण होतो. ज्यावेळी आपण स्वेटर घालतो त्यावेळेस घर्षण होऊन स्थितीज विद्युत प्रभार निर्माण होतो. विजातीय प्रभारामध्ये आकर्षण होते. हे प्रभार आकर्षले जाऊन अतिशय सूक्ष्म अशा ठिणग्या पडतात व त्याचाच चरचर असा आवाज होतो. प्रश्न क्रमांक 4. वनस्पती पेशीची सुबक आकृती काढून कंसात दिलेली पेशी अंगके दर्शवा. कंसामध्ये आपल्याला काही पेशी अंगकांची नावं दिलेली आहेत, ते आपण बघूया. केंद्रक, रिक्तिका, हरित लवके, तंतुगणिका. आणि उत्तरामध्ये आपण अशा प्रकारे वनस्पती पेशीची आकृती काढू शकतो आणि त्यामध्ये आपण वरील जी अंगके आहे ती या प्रकारे दर्शवू शकतो. केंद्रक या प्रकारे आपण काढू शकतो, रिक्तिका अशा प्रकारे, हरित लवक या प्रकारे आपण काढू शकतो आणि तंतुगणिका या प्रकारे काढू शकतो. आपल्याला इतर अंगक काढायची गरज पडणार नाही कारण आपल्याला 4 अंगके दाखवायची आहे. अशा प्रकारे आपण आकृती पूर्ण करू शकतो. प्रश्न क्रमांक 3. पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा आणि याकरता एकूण 6 गुण दिलेले आहेत. त्यातील पहिला प्रश्न, आकृतीत दर्शवलेल्या भागांची नावे ओळखून त्यांचे कार्य लिहा. बाजूला एक आकृती दिलेली आहे, याच्यामध्ये मानवीय पचन संस्थेची आकृती दिलेली आहे. A, B, C असे काही भाग दाखवलेले आहे व त्यांचे कार्य लिहायचे.
सगळ्यात प्रथम आपण अ भाग म्हणजे ए भाग हे यकृत आहे आणि त्याचे कार्य बघूया. यकृताचे मुख्य कार्य ग्लुकोजचा साठा करणे. यकृताने स्त्रवलेला पित्तरस पित्ताशयात साठवला जातो. यामुळे स्निग्ध पदार्थाचे पचनास मदत होते. त्यानंतर बी पार्ट बघूया. बी पार्ट हे जठर आहे. आता त्याचे कार्य बघूया. जठरात जठर रस स्त्रवतो. जठरात अन्न घुसळविले जाते. प्रथिनांचे विघटन होते. जठरात हायड्रोक्लोरिक आम्ल, पेप्सिन व म्युकस हे घटक मिसळून अन्न आम्लधर्मी होते. नंतर तिसरा भाग बघूया. जो सी भाग आहे हे लहान आतडे आहे आणि त्याचं कार्य. अन्नाचे पचन व शोषण लहान आतड्यात होते. अन्नपचनातून मिळालेले पोषक पदार्थ रक्तात शोषण्याचे काम लहान आतड्यात होते. प्रश्न क्रमांक 2. वीज कडाडत असताना काय दक्षता घ्याल? आणि या दक्षता खालीप्रमाणे आहे. तर उत्तर बघूया. मोकळ्या जागेवर किंवा झाडाखाली उभे राहू नये. इलेक्ट्रिक खांबाजवळ उभे राहू नये. घोडका करून एका ठिकाणी उभे राहू नये. विद्युत उपकरणे चालू करू नये. मोबाईल फोनचा वापर करू नये. तलाव किंवा नदी मध्ये उतरू नये. अशा प्रकारे आपण इयत्ता 8वी विषय सामान्य विज्ञान सेतू अभ्यासक्रमाची चाचणी क्रमांक 2 सोडविलेली आहे.